स्वागत। आज आम एक बड़ रोचक कहानी विषय कथा हवा। ओडिशार गोटे गाँवर कथा। कहानीर मुख्य चरित्र हेले अंबिका बोली जड़े महिला आउ एक रहस्यमय पोखरी आउ ता सह जड़ित किछि अद्भुत घटना। तो आम आज चेष्टा करिबा ए कहानी को बुझिबा पई आउ यहाँ पछरे कौन थाई पारे से विषय आलोचना करिबा। भाबंतु तो गोटे पोखरी आउ ता चारिपटे ठीक 7टा ताल गछ, किमती गोटे रहस्यमय परिवेश। चलंतु एई को आरंभ करिबा। तो कहानीटा ओडिशार गोटे छोट गाँर जंगल पाखापाखि। सेठी गोटे छोट घरे रहुथिले अंबिका बयस्का, तांको सांगरे तांको विधवा बो सुशीला आउ नातुणी रेखा। जीवन साधारण थिला, हेले दुख भी थिला। हाँ, किंतु अंबिका साधारण नथिले। जहा सूचनारू जणा पडुछि से जणे कहिबाकू गले साध्वी परी थिले। किछि पुराणा विद्या हुए तो किछि तांत्रिक क्रिया जानी थिले, किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला से केबे कहारी खराब पई ताकू व्यवहार करू नथिले, केवल लोकंको उपकार पाई। तांको चेहरा रे आखिरे गोटे गभीरता थिला बोली कुहा जाए। आउ से पवन सांगरे पानी सांगरे कथा हेउथिले। एमती अजब अभ्यास थिला। गाँ लोके किंतु तांको बहुत मानुथिले। अच्छा, आउ तांको नातुणी रेखा से भी ए सब देखुथिबो। थरे पचारिथिला ना कोन जे से काहा सह कथा हुअंती। हाँ, आउ अंबिकांको उत्तरटा भी बड़ रहस्यमय थिला। से कहिले किछि कथा खाली बुझिबा पाई कहिबा पाई नुहे। माने किछि गोपन रखिथिले से। बो हुए सेया। आउ से गोपनीयतार केंद्र थिला बोधे तांको घर पाख से छोटो पोखरीटा। कुहा जाए से निजे ही ताकू खोड़े थिले। आउ तार दीटा कथा थिला। गोटे हेला से केबे सुखेनी, वर्ष सारा पानी। आउ द्वितीय रे ता चारिपटे ठीक 7टा ताल गछ थिला। आउ सेठी बसी से पूजा पाठ करंती, लोकों को भी साहाय्य करंती। 7टा ताल गछ, एई 7 संख्याटा मने रखिबाकू हेबो। एटा परे बारंबार आसीबो। किंतु कहानी रे मोड़ आसिला जेतेबेले अंबिकांको देह खराब हैला, बहुत दुर्बल होई गले। एमथि कि से पोखरी पाखकू भी जाई पारिलेनी। आउ सेतेबेले से बहुत माने व्यस्त आउ टिके भयभीत रहुथिले बोली कुहा जाए। काईकि के जानी। तार कारणटा परे धीरे धीरे जना पड़िबो। किंतु सेई समय रे जेतेबेले से दुर्बल थिले, प्रथम अजब घटनाटा घटिला। दिने दीपहरे जणे गाँ लोक देखिला कौन ना सेई 7टा ताल गछ नोई की पोखरीरू पानी पिउछंती। कौन कहउछंती? ताल गछ पानी पिउछंती? हाँ, एमती ही वर्णना अछि। अविश्वसनीय दृश्य। से लोकटा तो पूरा डरी गला, दौड़ी पड़े आसिला और तापर ज्वर रे पड़ी गला। अंबिका कष्टे मष्टे किछि करिकि ताकू भल कले। बाप रे, एटा कौन थिला? कोनसी अशुभ संकेत ना अंबिका को शक्ति कमी जुबार किछि इशारा? कहानी जेमती कहूची सेमती लागुची, जेमती किछि गोटे बाहर को आसीबाकू चेष्टा करूची, जहाको अंबिका बांधी रखिथिले बोधे। आउ एई अस्थिरता बेसी दिन रहिला नहीं, खूब शीघ्र भयंकर रूप नेला। हाँ, कारण यह परे परे मृत्युर खबर आसिला। प्रथमे राजू बोली जणे पिला भल पहरा जानिथिला। सांग सांगरे पोखरी को जाइथिला। पहरु पहरु हठात चित्कार कला किए ताकू तळकू टाणुची बोली। ता सांग किछि बुझिबा आगरु से पानी भीतर हजिगला। एइटा बड़ अजब कथा। एति भल पहराळी आउ एमती बुडी गला। लागुनी जे एटा साधारण दुर्घटना। आउ तापर घटनाटा ए संदेह को आहुरी बढ़ेई देला। ठीक किछि दिन गला परे जणे महिला से पोखरी कूलरे लुगा काचुथिले। आउ समस्ते चालीगले, से एका रहीगले। बहुत बेल जाए फेरिलेनी। खोजाखोजी परे देखागला तांको शव पोखरी मझिरे भासुची। केमती से कूलरू मझी पानी को गले केही जानी पारिलेनी। बस दीटा अस्वाभाविक मृत्यु। एथर गाँ लोकंको मनरे से पोखरी पाई डर पशिगला। समस्तंकु लागिला निश्चय सेठी किछि अछि। आउ ए सबु भितरे अंबिकांको बेह आहुरी खराब हेबारे लागिथिला। आउ दिने से बोधे जानी पारिले जे तांको समय सरी आसिलानी। निज बोहू को कहिले आउ शांति रे आखि बुझी देले। किंतु तांकर जो शेष कृत्य हैला सेटा थिला बड़ अजब आ पूरा गोपनीय। तांको कहिबा अनुसारे जणे गुरुजी आसिले, तांको सह किछि शिष्य। सेमाने अंबिकांको शरीर को गोटे बड़ माटी हांडी रे रखिले। सिंदूर कजल एमती कौन सब देई तापरे हांडी को माटी रे पूरा भर्ती करी पोखरी पाखरे पोती देले। एइटा खाली पोतिबा नुहे, एहा निश्चय कौनसी विशेष तांत्रिक विधि भली लागुछि।
ଆଉ ସୂଚନା କହୁଛି ଏହାପରେ ବି ପ୍ରାୟ 12-15 ଦିନ ସେଠାରେ ରାତିରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ତରିକା ଆଉ ସେଇ ପୋଖରୀ ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଟା ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯେ ଅମ୍ବିକା ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏହା ଏକ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କ'ଣ ସଫଳ ହେଲାନି? କାରଣ ଅମ୍ବିକା ଗଲା ପରେ ତ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଭାବିଲେ ପୋଖରୀଟା ହିଁ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ରେଖା ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଦିନେ ରାତିରେ ତା ମାଆକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ପୋଖରୀରେ କିଛି ଦେଖିଛେ। ସୁଶୀଲା ବହୁତ ଡରିଗଲେ, ମନା କଲେ ସେପଟେ ଯିବାକୁ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ ବା ରୋକିପାରିବ? କିଛି ଦିନ ପରେ ରେଖାର ଶବ ବି ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଲା, ଭାସୁଥିଲା। ଓହୋ ନା, ଏ ତ ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆଗରୁ ସ୍ୱାମୀ, ତାପରେ ଶାଶୁ, ଏବେ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ସୁଶୀଲା ପାଇଁ ଏ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବ। ସେ ବୋଧେ ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି। ରେଖାର ମୃତ୍ୟୁର ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ପୁରା ପରିବାରଟା ଶେଷ। ଏକଦମ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ରାଜୁ, ସେ ମହିଳା, ଅମ୍ବିକା ନିଜେ, ତାପରେ ରେଖା ଆଉ ସୁଶୀଳା, 5-5ଟା ଜୀବନ ନେଲା ସେ ପୋଖରୀ। ଗାଁ ସାରା ଆତଙ୍କ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପୋଖରୀରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇ ସମୟରେ ଗାଁର ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ମିଶି ଜଣେ ନାକରା ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆସିଲେ, ପୋଖରୀ ପାଖରେ ନିଜର ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଇଠି ଏ ପୂରା ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଲା। ହଁ, ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ଏ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ବିକା ନିଜେ। ସେ କିଛି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ସାଧନା ବଳରେ ଏଇ ପୋଖରୀ ଆଉ ସେ 7ଟା ତାଳଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାମାନେ ହେଲେ 7 ଭଉଣୀ। ଯେହେତୁ ଅମ୍ବିକା ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ରହିଲାନି, ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଏବେ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି। 7 ଭଉଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମା? ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ କି କାହାଣୀ ଅଛି? ଏଇଠି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ କହିଲେ। ବହୁତ କାଳ ତଳେ ଶ୍ରୀଧର ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିଲେ। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କର 7ଟି ଝିଅ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହେଲାନି ବୋଲି ରାଜା ରାଗିଯାଇ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲେ। ସାଧୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ 7 ଝିଅ ମରିଯିବେ। ଆଉ ସତକୁ ସତ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ 7 ଭଉଣୀ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମରିଗଲେ। ରାଜା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ। ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ରାଜମହଲ ପାଖ ପୋଖରୀରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ। ରାଜା ମଲା ପରେ ସେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଉପଦ୍ରବ କଲେ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ସେବେଠୁ ଏ ଆତ୍ମାମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ କହୁଛି ଯେ ତା ପରଠୁ ବିଭିନ୍ନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପୋଖରୀ ବା ଜଳାଶୟ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଅମ୍ବିକା ଥିଲେ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶେଷ ଲୋକ। ଆଗ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମଲା ପରେ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜେ ଖୋଳେଇଥିବା ଏ ପୋଖରୀ ଆଉ ସେଇ ତାଳଗଛରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଆଉ ପରେ ମରିଗଲେ, ପୂଜା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ପୁଣି ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ବାଃ, କି ଜଟିଳ ଆଉ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆତଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଲୋକ ମାରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ସେମାନେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା? ନା, ଏଇଠି ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସେ କହିଲେ ଏ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଲି ସାଙ୍ଗ ଚାହାନ୍ତି, କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ବି ଆସୁଛି ତାକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣରେ ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ରେଖା ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେଇଆ ହେଲା। ସେ ସେଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ବା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିଲା। ବାପରେ, ଏ କି କଥା! ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜିବାଟା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଲା? ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ କହିଲେ ସେ ପର ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ। ସେ ଆସିଲେ, ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସେଠାରେ ପୂଜା ଆଉ ସାଧନା କଲେ। ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ଥିଲା।
ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଶାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାପରେ ଗାଁକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରିଲା? ହଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ 7ଟା ତାଳଗଛ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ପୁରାପୁରି ମରିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଆତ୍ମାମାନେ ସତରେ ଚାଲିଗଲେ। ପୋଖରୀ ଏବେ ମୁକ୍ତ, ଆଉ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ସେବେଠାରୁ ସେ ପୋଖରୀରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ହୋଇନି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାହାଣୀର ସମାପ୍ତି ହେଲା। ଅମ୍ବିକାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରହସ୍ୟ, ଏତେଗୁଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁ, 7 ଭଉଣୀଙ୍କ କାହାଣୀ, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ମନରେ କଷ୍ଟ ରହିଗଲା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ନିଶ୍ଚୟ, ଭାରି ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀରୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେମିତିକି ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଏଟା ଗୋଟେ ଲଗାତାର ଚାଲୁଥିବା କାମ ଆଉ ବୋଧେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମ୍ବିକା ଯେମିତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ, ବାଧା ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି, ଅମ୍ବିକା ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଏହା କରୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁରା କଥାଟାକୁ ସେ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ବେଳେ କି ତା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତେ, କିଛି ସତର୍କ କରାଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋପନୀୟତା ରଖିବାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଏ କାହାଣୀ କହୁଛି। ହୋଇପାରେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକା ଏକା ଏତେ ବଡ଼ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଇ ଶେଷରେ ନିଜେ ବି ଗଲେ ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧେ ଏକା ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତା। କାହାଣୀ ଶେଷ ହେଲା ଯେ ନୂଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆସିଲେ, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ବା ନେଇଗଲେ, ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲା, ଶାନ୍ତି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ମରିଗଲେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନୂଆ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଚକ୍ର କ'ଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବନି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା କାହାଣୀର ନିଜ ତର୍କ ଭିତରେ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ଏଇ ଚିନ୍ତା ସହ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ।